Okay, welcome, my dear friends. Very good evening. So, my dear friends, regarding of this faculty exchange program, Dr. A. Rajni Madam Garu, HOD, RBVR Women's College Autonomous Hyderabad has given an excellent uh, opportunity to interact with our students in the evening. So, we are utilizing this wonderful evening, utilizing time fruitfully with the interaction of new knowledge. I hope the slide is visible. My screen is visible. Yes, sir. No. Okay. So today I'm going to explain about the remaining phytohormones or plant growth regulators, that is gibberellin, cytokines, etc. So in previous class we are clearly explained about the auxins physiological functions related to agriculture apply uh, uh, in agricultural field and also horticultural field. So now we are going to explain about the another phytohormone, that is gibberellic acid. So um, so today we are sorry, after cytokines we will going to discuss about the gibberellic acid. Now the uh, today's current topic, that is cytokinins. Okay, cyto means cell, kinin means division. Okay, kinin means division. So cytokinins are the second most important phytohormones in the plant sciences. In previous class, we are clearly discussed about the auxin. So today we are going to discuss about the cytokinins. So the description and nomenclature of the cytokinins are uh, cytokinins are the plant hormones which promote cytokinesis. Cytokinesis. ఈ వర్డ్ ఎప్పుడైనా విన్నారమ్మా? సైటోకైనసిస్. Cytokinesis Yes, అనే పదం. Cyto means cell. Kinesis means division. Okay. Cytokinesis. Karyokinesis. Karyokinesis means the division which are occurred in the place of nucleus, or nuclear division we can call it as karyokinesis, whereas the division which has occurred in the place of cytoplasm or the cell we can call as cytokinesis. Okay. మనకు సైటోకైనసిస్ ను ప్రమోట్ చేసే హార్మోన్ ఏదైనా ఉందంటే, కణ విభజనను ప్రేరేపించే హార్మోన్ ఏదైనా ఉందంటే, దట్ ఈస్ సైటోకైనిన్. సో ఇన్ టిష్యూ కల్చర్, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిన్, ది ఫస్ట్ ప్లాంట్ బేస్డ్ సైటోకైనిన్ వాస్ ట్రాన్స్జియాటిన్. జియాటిన్. ఓకే, ఫస్ట్ సైటోకైనిన్ మొక్కల నుంచి వేరు చేయబడినటువంటి ఫైటో హార్మోన్ ఏంటిదట? ట్రాన్స్జియాటిన్. దీన్ని మనకేంటంటే ప్రత్యేకించి ఈ 1960s ఈ లెథమ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు, ఎవరు? లెథమ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు. లెథమ్ యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్ ఇన్ 1960s, దే ఆర్ extracted or isolated from the maize, corn. Okay, so that is 6,4-hydroxy 3-methyl 2-phenyl amino purine. అంటే మనకు కెమికల్లీ సైటోకైనిన్స్ ఆర్ అమైనో ప్యూరిన్ ఆర్ బెంజైల్ అమైనో ప్యూరిన్ గా కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ. అండ్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ ది సైటోకైనిన్స్ ఆర్ C10H13N5O. సైటోకైనిన్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటిదమ్మా? C10H13N5O, which was isolated from the corn, that is maize, endosperm అంకురచ్చదం, in 1960. Since then, a number of cytokines have been isolated from plant tissues. The naturally occurring cytokines are mostly based on gelatin. So that is transgelatin, first isolated or extracted from the endosperm of the corn. ఈ ఎండోస్పెర్మ్ ఎప్పుడైనా చూసారమ్మా మీరు? అంకురచ్చదం. ఈ కార్న్, మొక్కజొన్నకు సంబంధించి కార్న్ యొక్క దానికి సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు దీన్ని మనం గమనించి మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ దే ఆర్ ఆఫెన్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ యాక్టివ్, స్టోరేజ్ అండ్ ట్రాన్స్లోకేటెడ్ ఫార్మ్స్. అంటే వీటిని మనం ఏ విధంగా
క్లాసిఫై చేయొచ్చు అంటే యాక్టివ్, స్టోరేజ్ అండ్ ట్రాన్స్లోకేటెడ్ ఫార్మ్స్ లో కూడా మనం వీటిని క్లాసిఫై చేయొచ్చు అనమాట. The two major synthetic cytokinins are అంటే నేచురల్లీ అకరింగ్, నేచురల్లీ ఐసోలేటెడ్ cytokinins are geotins. Then ది సింథటిక్ అంటే మనం ఇంతకుముందు ఆక్సిజన్ అని చెప్పుకున్నట్టు నేచురల్ ఆక్సిజన్స్ అండ్ సింథటిక్ ఆక్సిజన్స్ మాదిరిగానే సైటోకైనిన్స్ కి సంబంధించి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందులో ద టూ మేజర్ సింథటిక్ సైటోకైనిన్స్ ఆర్ 6-బెంజైల్ అడినైన్, దట్ ఈస్ బిఏ, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 6-బెంజైల్ అమైనోప్యూరిన్, బిఏపి అంట మనం. బిఏపి మనం ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్లో ఈ కణజాల వర్ధనంలో కల్చర్ మీడియా అంటే వర్ధన యానకాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు ఏదైతే మనకు న్యూట్రియంట్ మీడియం తయారు చేసేటువంటి క్రమంలో మనం చూడొచ్చు. రజనీ మేడం గారు సీరియస్గా నాకు ఒక మెసేజ్ చేశారండి. సార్, టుడే క్లాస్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్, డ్యూ టు టెక్నికల్ రీజన్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్టార్ట్ ద క్లాస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో అవర్ జూమ్ ఈస్ నౌ సపోర్టింగ్, సో అవర్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. థ్యాంక్ యూ మేడం. దెన్ ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు సింథటిక్ సైటోకైనిన్స్ ఇక్కడ మనకు రెండు ఉన్నాయి. ఏంటంటే అవి నెంబర్ 1 బెంజైల్ అడెనైన్, బిఏ, దాన్ని మనం ఏమన్నా బిఏపి, బెంజైల్ అమైనోప్యూరిన్. అండ్ ఆల్సో కైనెటిన్, ఏమని చెప్తాం, కైనెటిన్ అని చెప్తాం. సో బెంజైల్ అమైనోప్యూరిన్, బిఏపి అండ్ కైనెటిన్, దీస్ ఆర్ ద టూ సింథటిక్ సైటోకైనిన్స్ విచ్ ఆర్ extensively used in the plant tissue culture in the preparing of the culture media. వర్ధనయానకాన్ని తయారు చేసే క్రమంలో ఈ బిఏపిని, బెంజైల్ అమైనో ప్యూరిన్ ను, అదేవిధంగా మనకు నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకునేటువంటి బెంజైల్ అమైనో ప్యూరిన్ తో పాటుగా కైనెటిన్, ఈ కైనెటిన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే పర్ఫ్యూరైల్ అమైనో ప్యూరిన్ అని మనం పిలుస్తాం. ఒక్క నిమిషం అండి సార్. నమస్తే సార్. చూస్తున్నప్పుడు దిస్ కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ ది కైనెటిన్ ఈ 6-పర్ఫ్యూరైల్ అమైనోప్యూరిన్. అంటే మనకు ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్లో ఉపయోగించే సైటోకైనిన్స్ ఏమని చెప్పాలి, నెంబర్ 1 బిఏపి, నెంబర్ 2 కైనెటిన్. దీంతో పాటు టీడీజెడ్ ను కూడా ఉపయోగిస్తారు. టీడీజెడ్ ఏం ఉపయోగిస్తారండి, టీడీజెడ్. దాన్ని మనం థయోడైజమైన్ అని పిలుస్తాం. టీడీజెడ్. ఈ 3 మనకు సైటోకైనిన్స్ గా మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. మరి ఆక్సిన్స్ ను మనకు ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్లో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాం? ఆక్సిన్స్ ముఖ్యంగా ఐబిఏ, ఎన్ఏఏ, 2,4-D, ఈ మూడింటిని మనం ఉపయోగిస్తాం. ఐబిఏ, ఎన్ఏఏ, 2,4-D, వీటిని కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్లో వర్ధనయానకాన్ని తయారు చేయడంలో, కల్చర్ మీడియా ప్రిపరేషన్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నా ఇవి అంటే, ఇది మనకు 6th సెమిస్టర్లో, డిగ్రీలో 6th సెమిస్టర్లో మనకు ప్రత్యేకించి ఈ మనకు ఈ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ అనేటువంటిది ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. కాబట్టి మన దాంట్లో మరి అది మీరు దానికి సంబంధించి నేర్చుకుంటారు. దెన్ దీస్ బోత్ ద కాంపౌండ్స్, వాట్ ఆర్ ద బోత్ కాంపౌండ్స్? నెంబర్ 1 బిఏపి అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ కైనెటిన్. ఈ 2 కాంపౌండ్స్ ఆర్ స్టేబుల్ యాజ్ దే ఆర్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు డిగ్రేడేషన్ కాజ్డ్ బై జియాటిన్ మెటబలైజింగ్ ఎంజైమ్స్. అయితే ఈ జియాటిన్ కి సంబంధించినటువంటి మెటబలైజింగ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ డిగ్రేడేషన్ సంబంధించి ఈ జియాటిన్ మెటబలైజింగ్ ఎంజైమ్స్ వల్ల అవి ఈ 2 కాంపౌండ్స్ అనేటువంటివి ఈ డిగ్రేడేషన్ కావడానికి అవకాశం లేదు. వీటికి సంబంధించి ఒకే విధమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి. మరి ఇక్కడ ట్రాన్స్ జియాటిన్ అని అన్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ జియాటిన్? ట్రాన్స్ అండ్ సిస్, ఈ ఐసోమరైజేషన్ అంటాం మనం. ఈ సిస్ కు ట్రాన్స్ కు ఉన్నటువంటి ఐసోమరిజం కు సంబంధించినటువంటి లక్షణం ఏంటంటే, సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం ఆల్సో నోన్ యాజ్ జియోమెట్రిక్ ఐసోమెరిజం ఆర్ కన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమెరిజం ఈస్ a term used in organic chemistry. The prefixes cis and trans are from Latin words. These cis and trans words are derived from Latin. This side of and the other side of respectively. In the context of chemistry, cis indicates that the functional groups are on the same side of the carbon. Same side of the carbon పైన దాని యొక్క చర్యను కనుక చూపించగలిగితే దాన్ని సిస్ అని మనం పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? అదేవిధంగా ట్రాన్స్ ఏమవుతుందంటే దట్ కన్వే దట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆన్ అపోజింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ది కార్బన్ చైన్. ఏదైతే ఈ కార్బన్ గొలుసు ఉంటుందో ఈ కార్బన్ చైన్ కి సంబంధించి
సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని సిస్ అని, దానికి కంప్లీట్ గా వెనుక వైపు అపోజిట్ కి సంబంధించినటువంటి ఇది సైడ్ ఆఫ్ ది కార్బన్ చైన్ కి సంబంధించి రియాక్షన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే దాన్ని మన ఫంక్షన్ కి సంబంధించి చూస్తే దాన్ని మనం ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం గా మనం చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు మన జియాటిన్ అనేటువంటిది ఎలాంటిది? ట్రాన్స్ జియాటిన్. అందుకు మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ మరి ఎక్కడ ఇవి ప్రోడక్ట్ అవుతాయి, ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఎక్కడికి బదిలీ అవుతాయి, ఎక్కడికి రవాణా చెందుతాయి? వేర్ అవర్ cytokines are produced and where it is transport from the origin site to the action site. అంటే సోర్స్ సింక్ కు సంబంధించి వాటికి ఒక ఉత్పత్తి స్థానానికి సంబంధించి వాటి యొక్క చర్యా కేంద్రానికి సంబంధించి ఎక్కడైతే యాక్షన్ జరిగేటువంటి ఉంటుందో అక్కడికి ఏ విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయో మనం చూద్దాం. దెన్ cytokines are produced primarily in root tips and developing seeds. అంటే ఎదుగుతున్న విత్తనాలలో, అంటే మొలకెత్తుతున్న లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న విత్తనాలలో, అదేవిధంగా రూట్ టిప్స్ అంటే వేరు కొనలో, ఎపెక్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అంటాం మనం, వేరు యొక్క కొన భాగాలలో ఈ సైటోకైన్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అయితే. హవెవర్ ఎనీ టిష్యూ విత్ ఏ హై రేట్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ మే ప్రొడ్యూస్ సైటోకైన్స్. ఎక్కడైతే కణ విభజన జరుగుతుందో, ముఖ్యంగా మనకు ఈ మెరిస్టెమాటిక్ రీజన్ మనం చెప్పుకుంటాం. మెరిస్టెమాటిక్ రీజన్స్ ఆర్ ది సైట్ ఆఫ్ వేర్ ది రిగరస్లీ సెల్ డివిజన్ హ్యాస్ అక్కరింగ్. ఎక్కడైతే సెల్ డివిజన్ వేగంగా జరుగుతుందో ఆ సెల్ డివిజన్ వేగంగా జరిగేటువంటి ఆ ప్రాంతంలో, ఆ ప్రదేశంలో ఇక్కడ సైటోకైన్స్ అనేటువంటి ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆమె అడిబుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను వినబడుతున్నానా? వెరీ గుడ్. దెన్ సైటోకైన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ జనరల్లీ ఇన్ ద జైలం. మనకు జనరల్ గా సైటోకైన్స్ ఏ విధంగా రవాణా చెందుతాయి? దే సైటోకైన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ జైలం. అండ్ ఈవెన్ దో ద ఫ్లోయమ్స్ ఆఫ్ ఆల్సో కంటైన్స్ సైటోకైనిన్స్. ఎట్లా చెప్తున్నాము? ఫ్లోయమ్స్ యాప్ లో కూడా సైటోకైన్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ కండక్టివ్ టిష్యూ, ముఖ్యంగా మొక్కల్లో కండక్టివ్ టిష్యూస్ రెండు ఉంటాయి, కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్, ఒకటి జైలం, ఒకటి ఫ్లోయం. దీస్ టూ టిష్యూస్ వీ కెన్ కాల్ ఎస్ కండక్టివ్ టిష్యూస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ జైలం కు సంబంధించి జనరల్ గా సైటోకైన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేది జైలం ద్వారా. అయితే ఫ్లోయం శాప్ లో కూడా, అంటే ఫ్లోయం యొక్క పోషక కణజాల ద్రావణంలో కూడా ఈ సైటోకైన్స్ ఉన్నాయనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు. బట్ కంపేర్ టు ది జైలం, ఇట్ హెస్ వెరీ లో లెవెల్ ఆఫ్ ది cytokines has occurred in the phloem, but xylem లో ఎక్కువ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. am I clear? దెన్ ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే ఈ డెవలప్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది సెల్ డివిజన్. ముఖ్యంగా ఈ డెవలప్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది సైటోకైనిన్స్ సంబంధించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది సైటోకైనిన్స్ ఆర్ నెంబర్ 1 సెల్ డివిజన్. అసలు సైటో మీన్స్ సెల్, కైనిన్ మీన్స్ డివిజన్. అసలు కణ విభజనను ప్రేరేపించే హార్మోన్ ఏదైనా ఉందంటే సైటోకైనిన్. గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమా. సో సైటోకైనిన్ స్టిమ్యులేట్స్ సెల్ డివిజన్ ఇన్ క్యాలస్ కల్చర్, బట్ గ్రోత్ ఇట్స్ లిమిటెడ్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్ ఆర్ అబ్సెంట్. ఎప్పుడైతే ఈ ఆక్సిన్స్ అనేటువంటి అబ్సెంట్ ఉండేటువంటి క్రమంలో ఈ గ్రోత్ అనేటువంటిది లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఆక్సిన్స్ తో కలిసి ఉండేటువంటి క్రమంలో సైటోకైన్స్ అనేటువంటివి విపరీతంగా కణ విభజనను ప్రేరేపిస్తాయి, ముఖ్యంగా క్యాలస్ నుంచి. ఓకే, వాట్ ఈస్ క్యాలస్? క్యాలస్ అంటే తెలుసా మీకు? ఎనీబడి ఎల్స్? వాట్ ఈస్ క్యాలస్? క్యాలస్ ను మనం ఏమని చెప్పుకుంటాము? క్యాలస్ మనం ఏమని చెప్పుకుంటామంటే, క్యాలస్ ఇట్ ఈస్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ మాస్, ఇట్ ఈస్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ మాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది టిష్యూ కల్చర్. కణ విభజన సమయంలో ఇది మనకు ఏదైతే ఈ టిష్యూ కల్చర్, ఈ కణవర్ధన సంబంధించి ఈ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ కు సంబంధించినటువంటి కణజాల వర్ధనంలో ఏదేని ఎక్స్ప్లాంట్ నుంచి విభేదనం చెందినటువంటి కణజాల ముద్ద ఏదైతే ఉంటుందో, ది అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ మాట్ ఆఫ్ ది టిష్యూ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాలస్. ఈ క్యాలస్ ను మళ్ళీ మనం గ్రో చేస్తాం కల్చర్ మీడియం పైన. సో వెన్ ఎవర్ వీ కెన్ గ్రో ఇన్ ది క్యాలస్ కల్చర్, ఈ క్యాలస్ కల్చర్ లో విపరీతంగా మళ్ళీ కణ విభజన ప్రేరేపించడానికి సైటోకైన్స్ తోడ్పడతాయి. అంటే కణ విభజనలో మనం కణజాల వర్ధనంలో సైటోకైన్స్ ఉపయోగిస్తామనే విషయాన్ని అభ్యర్థులు గమనించాలి. మిత్రమా, am I right? Then if the balance of auxin to cytokinin in tissue culture is shifted towards cytokinin, shoot formation is favored. If it is shifted towards the auxin, root formation is favored. ఇక్కడ మనం గమనించాలి, కణజాల వర్ధనం జరిగేటువంటి సమయంలో
ఈ సైటోకైనిన్స్ అనేటువంటివి ఆ షూట్ వైపుకు మనం వెళ్ళినట్లయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే షూట్ వైపుకు కనుక వెళ్ళినట్లయితే మనకు షూట్ అనేటువంటి ఎక్కువ మొత్తంలో వెళ్తుంది. అంటే కణజాల వర్ధనంలో ఆక్సిన్స్ సైటోకైనిన్స్ ఉండేటువంటి క్రమంలో ఆ మనకు ఆక్సిన్స్ అనేటువంటివి సైటోకైనిన్ వైపు వెళ్ళినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా షూట్ ఫార్మేషన్ అవుతాయి. అంటే ప్రకాండాలు అనేటువంటి ఎక్కువ మొత్తంలో, అంటే షూట్స్ అనేటువంటివి మనకి యంగ్ షూట్స్ అనేటువంటి మల్టిపుల్ షూట్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఇఫ్ ది ఆక్సిన్స్ ఆర్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది ఆక్సిన్ సైడ్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ రూట్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్. అంటే జనరల్గా సైటోకైనిన్లు కాండాలను ప్రమోట్ చేస్తాయి, కాండం యొక్క అభివృద్ధిని. ఆక్సిన్స్ అనేటువంటివి వేరు యొక్క అభివృద్ధిని ప్రమోట్ చేస్తాయి. ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. ఆక్సిన్స్ ఆర్ ఇండ్యూసెస్ ద రూట్స్ ఫ్రమ్ ది క్యాలస్ ఆర్ ఈవెన్ దో ద టిష్యూ కల్చర్. దెన్ సైటోకైనస్ ఆర్ ఇండ్యూసెడ్ షూట్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ షూట్స్. దెన్ స్టిమ్యులేట్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ ఆల్సో అక్కర్స్ ఇన్ క్రౌన్ గాల్ ట్యూమర్స్. మనకు తెలుసు అగ్రోబ్యాక్టీరియం టుమిఫేషియన్స్ అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, ఇది అగ్రోబ్యాక్టీరియం టుమిఫేషియన్స్ అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా, ఇది అగ్రో బ్యాక్టీరియం విటిస్ ఆర్ రైజోబియం విటిస్ ఇన్ గ్రేప్ వైన్స్. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు ఈ గ్రేప్ వైన్స్ అంటే అర్థం ఏంటిదంటే ద్రాక్ష తీగలు. మనకు ద్రాక్ష మొక్కలు అనేటువంటి తీగలు తీగలుగా వైన్స్ గా పెరుగుతాయి. వైన్స్ అంటే తీగలు. అయితే ఈ గ్రేప్ వైన్స్ లో ట్యూమర్ ఇండ్యూస్ చేయడంలో, ట్యూమర్ ఫార్మేషన్ చేయడంలో ఈ ఆగ్రోబ్యాక్టీరియం ట్యూమిఫేషియన్స్ అనేటువంటిది మనకు తోడ్పడుతుంది. ఆగ్రోబ్యాక్టీరియం ట్యూమిఫేషియన్స్ ను ముఖ్యంగా ఈ జన్యు ప్రయోగాలలో మనం వాడడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్లో ఈ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా ఆగ్రోబ్యాక్టీరియం మీడియేటెడ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ను మనం చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ the gram-negative bacteria. Gram-negative bacteria, a group of bacteria that does not retain the crystal violet dye in the gram stain protocol. మనకు తెలుసు క్రిస్టియన్ గ్రామ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త. క్రిస్టియన్ గ్రామ్ was a scientist who experiment or who introduced the gram staining in the division of the whether gram positive bacteria or gram negative bacteria based on the retain of the crystal violet dye. అంటే క్రిస్టల్ వైలెట్ ద్రావణంలో బ్లూ కలర్ ను సంతరించుకున్నట్లయితే ఆ వైలెట్ రంగును సంతరించుకున్న బ్యాక్టీరియాను పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాని, ఈ క్రిస్టల్ వైలెట్ అంటే మీన్స్ వైలెట్ రంగును కోల్పోయినటువంటి కనకవచం క్రిస్టల్ వైలెట్ రంగును చూపించకపోతే దాన్ని గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియాగా మనం పిలుస్తాం. ఇక్కడ గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏది అగ్రోబ్యాక్టీరియం టుమిఫేషియన్స్ ఇస్ ఏ గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా? వై we can classify it into gram-negative bacteria based on the Christian Gram, scientist who proved experimentally or who done experiment through crystal violet dye, the bacteria which shown the violet color, the bacteria we can call as gram positive. If it is not, the bacteria we can call as gram negative bacteria. Am I right? And also the controls of cell division by cytokinase is through their control of movement of the cells out of the G2 phase of మైటాసిస్. మీకు తెలుసా మన కణ విభజన జరిగేటువంటి సమయంలో ఇంటర్ఫేజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇందులో G1, G2, S ఫేజ్లు అనేటువంటిది ఉంటాయి, ఇంటర్ఫేజ్. సో ఇంటర్ఫేజ్ ఇస్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్డ్ as రెస్టింగ్ ఫేజ్. బట్ ఇన్ దట్ రెస్టింగ్ ఫేజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ differences we are observed in the interphase. It is readiness to the another cell division. కాబట్టి ఇంటర్ఫేజ్ కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ G2 ఫేజ్ మనకు సంబంధించినప్పుడు ఈ ఎం ఫేజ్ అంటే మైటాటిక్ ఫేజ్ రెగ్యులేట్ బై ది సైక్లిన్ డిపెండెంట్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజెస్. దీన్ని సిడికేస్ అంటాం. సిడికేస్ సైక్లిన్స్ ఆర్ సిడికేస్ ఆర్ ఎంజైమ్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యాడింగ్ ఏ ఫాస్ఫేట్ టు ఏ ప్రోటీన్. సైక్లిన్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ విచ్ రెగ్యులేట్ ద సిడికే ఎంజైమ్స్. సిడికే ఎంజైమ్స్ అంటే సైక్లిన్ డిపెండెంట్ ప్రోటీన్ కైనేజెస్. కైనేజెస్ ఆర్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, కాబట్టి ఈ సైక్లిన్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్. ఈ ప్రోటీన్స్ ఏం చేస్తాయి? విచ్ రెగ్యులేట్ ద సిడికే ఎంజైమ్స్. సైక్లిన్స్ అనేటువంటివి సిడికే ఎంజైమ్స్ రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించాలి. దీన్ని మనం ఈ ఇమేజ్ రూపంలో, ఈ చిత్రం రూపంలో చూద్దాం. సీ హియర్, దిస్ ఇస్ G2 ఫేజ్ ఆఫ్ మైటాసిస్. మనకు కణ విభజన జరిగేటువంటి సమయంలో ఈ G2 ఫేజ్ అంటే గ్యాప్ పీరియడ్ 2, G1 ఫేజ్ అంటే గ్యాప్ పీరియడ్ 1, S ఫేజ్ అంటే సింథటిక్ ఫేజ్ అంటే సంశ్లేషణ దశ. సింథటిక్ ఫేజ్ ఇంటర్ఫేజ్ లోని రెండవ ఉపదశ ఎస్ ఫేజ్ లో సంశ్లేషణ దశలో మనకు డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అనేటువంటి జరుగుతుంది.
డిఎన్ఏ సింథసిస్ అనేటువంటి జరుగుతుంది, డిఎన్ఏ ప్రతికృతి అనేటువంటి జరుగుతుంది, కొత్త డిఎన్ఏ పోచలు అనేటువంటి ఏర్పడతాయి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా మిత్రమా? దెన్ G2 phase కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకు మొత్తం 24 hours ఒక సెల్ సైకిల్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ కణచక్రం జరగడానికి 24 గంటల సమయం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ G2 phase అనేటువంటిది 2 నుంచి 5 గంటల సమయం తీసుకుంటుంది మిత్రమా, ఇది గమనించండి. సో దిస్ ఇమేజ్, మనం ఈ ఇమేజ్ లో మనం చూస్తున్నాం. ఇందులో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ సెల్ గ్రోస్ G1 phase అండ్ ఎస్ ఫేజ్. సి హియర్, ఎస్ ఫేజ్ ఈజ్ ఇయర్. అండ్ G1 నుంచి ఎస్కి వచ్చే దగ్గర ఇక్కడ మనకు చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఏ పాయింట్స్ ఉంటాయి? చెక్ పాయింట్స్. అర్థమవుతుందా? ఈ సెల్ డిసైడెడ్ వెదర్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్. ఈ చెక్ పాయింట్స్ దగ్గర ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ నుంచి మనం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తారు? చెక్ పాయింట్స్ పెడతారు. ఆ చెక్ పాయింట్ లో తీసుకెళ్లేటువంటి వాహనాల్లో కర్ర కానీ, కర్ర దుంగలు కానీ, ఏమైనా ఫర్బిడెన్ మెటీరియల్ ఏదైనా ఉందో, స్మగ్లింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని వారు గమనిస్తారు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా G1 నుంచి ఎస్కెళ్ళేటువంటి క్రమంలో చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ చెక్ పాయింట్స్ దగ్గర ఏం చేస్తాయంటే వెదర్ సెల్ సైకిల్ ఈస్ కంటిన్యూ ఆర్ స్టాప్డ్, ఇక్కడ ఆపిఎస్ఐ అనమాట. అంటే కరెక్ట్ వేలో ఎంజైమ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా పనిచేసి సెల్ గ్రో కావడానికి సరిపడినటువంటి ప్రోటీన్స్ అన్ని అక్కడ ఉన్నాయా, అట్ ద సేమ్ టైం రైబోజోమ్ ఏర్పడిందా, ఇవన్నీ అక్కడ గమనించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఈ సైక్లిన్స్ అనేటువంటివి రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అందుకే దాన్ని సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజెస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం, సిడికేస్. కాబట్టి సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజెస్ సంబంధించి ఈ సైక్లిన్స్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ చెక్ పాయింట్స్ ఉండి, ఫస్ట్ చెక్ పాయింట్ G1 S మధ్యలో చెక్ పాయింట్ ఉండి మనకు అది కంటిన్యూ చేయాలా వద్దా అనేటువంటిది ఆపేస్తుంది. సి హియర్ 2 to 5 hours జరిగేటువంటి G2 phase లో, ఇన్ G2 phase లాస్ట్ మినిట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్, దెన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెంట్రియోల్ రెప్లికేషన్. ఈచ్ క్రోమోజోమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ఐడెంటికల్ సిస్టర్, దట్ ఈస్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. మనకు సమజాతీయ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, అసమజాత క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. అంటే సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా వాటిని హోమోలోగస్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అంటారు. అదేవిధంగా హెట్రోలాగస్ క్రోమాటిడ్స్ గా మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ మనకు వీటికి సంబంధించి క్రోమాటిడ్స్ లింక్డ్ బై సెంట్రోమియర్. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ సెంట్రోమియర్. ఈ సెంట్రోమియర్ కు ఇరువైపులా మనకు గిన్నె లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది, బోర్లించిన గిన్నె లాంటి నిర్మాణం, డిస్క్ షేప్డ్ ఆర్ బౌల్ షేప్ స్ట్రక్చర్ వి కెన్ కాల్ as kinetochore. This kinetochore is responsible for the affix or attachment or adhesion of the spindle fibers. ఏదైతే కణ విభజన జరిగే సమయంలో స్పిండిల్ అపారటస్ నుంచి మనకి ఏదైతే ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ వచ్చి ఈ సెంట్రియోల్ కు అతుకోవడానికి తోడ్పడేటువంటి నిర్మాణాన్ని మనం కైనెటోకోర్ అంటాం. సో కైనెటోకోర్ is the place where attachment of the spindle fibers in the center part of the chromosome that we can call as kinetochore. Am I clear? అర్థమైందా మిత్రమా? వెరీ గుడ్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఈ క్రౌన్ గాల్స్ కు సంబంధించి అగ్రోబాక్టీరియం టుమిఫేషియన్స్, ఇది ఒక గ్రేప్ వైన్. ఇది గ్రేప్ వైన్. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాంతంలో రజనీ మేడం గారు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు డెఫినెట్ గా, హార్టికల్చర్స్ ఉన్న దగ్గర. రజనీ మేడం గారు మమ్మల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్లారంటే ఇకబేనా షో అని, జపాన్ సంబంధించినటువంటి ఇకబేనా షో అని ఒకటి ఉంది. అది ఎయిర్పోర్ట్ కు, బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ కు దగ్గర ఉన్నట్టుంది. మమ్మల్ని తీసుకెళ్లి చూపించారు. మంచి ఇకబేనా షో అంటే మంచి డిజైనింగ్ చేస్తారనమాట, పూలతోటి, మంచి పూలతోటి, తీగలతోటి, అల్లికలతోటి అందంగా మనం చూడగానే అబ్బా ఎంత బాగుందో అని మనల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట. దట్ ఈస్ ఇకబేనా షో. సో లైక్ దట్ ఈ మీకు రంగారెడ్డి పరిధిలో ఎక్కువగా ఈ గ్రేప్ వైన్ ప్లాంటేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ ద్రాక్ష తోటలు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి. అక్కడక్కడ ఈ ద్రాక్ష తోటలు మనం గమనించినట్లయితే వెనెవర్ వి ఆర్ అబ్జర్వ్ ద గ్రేప్ వైన్, due to the cause of agrobacterium tumefaciens, it infects, or the infection of the agrobacterium tumefaciens, the crown galls are appeared. సో ఈ ట్యూమర్ ఫార్మేషన్ అనేటువంటిది అవుతుంది. అంటే ఈ వ్రణాలు ఏర్పడతాయి, ఈ గడ్డలు ఏర్పడతాయి, ఈ కంతులు ఏర్పడతాయి. అక్కడ చూడండి ఎంత చక్కగా ఈ వైన్, ఈ తీగ ఇక్కడ ఉబ్బి ఉంది, మీరు గమనించండి. ఇక్కడ ఉబ్బి ఉంది చూడండి, కనబడుతుందా మిత్రమా? చూసారా? ఒక్కరు రెస్పాండ్ కండి, ఒక్కరు రెస్పాండ్ కాండి మిత్రమా. అయ్యో, వెరీ గుడ్. అయితే దీనికి సంబంధించి మీరు గమనించినప్పుడు ఈ ఇందులో మీరు అగ్రోబాక్టీరియం టుమిఫేషన్స్ వల్ల ఈ క్రౌన్ గాల్ అనేది ఏర్పడ్డది. అర్థమవుతుందా? వ్రణాలు అంటాం వీటిని. మనం ఏమంటాం? వ్రణాలు లేదా కంతులు అని మనం పిలుస్తాం. వ్రణాలు లేదా కంతులు అని మనం పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఈ వ్రణాలు లేదా కంతులు, గడ్డలు అనేటువంటివి
మనకు ఆగ్రోబ్యాక్టీరియం టుమిఫేషియన్స్ వల్ల ఇవి మనకు ఏర్పడతాయి. ఇవి మీరు రంగారెడ్డి పరిసర పరిసర ప్రాంతంలో చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి, ఈ సైటోకైనిన్స్ కి సంబంధించినటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి, అదేవిధంగా ఈ దీన్ని మనం ఏమంటాం, ఈ ఓవర్కమింగ్ ఆఫ్ ది ఎపికల్ డామినెన్స్. ఇంతకుముందు నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి మనకు ఈ ఆక్సిన్స్ కి సంబంధించి, అదేవిధంగా దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఆక్సిన్ యొక్క ఆ, ఇది రెప్లికేషన్ అగ్రి వాటికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ, అది చేసేటువంటి వాటి ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్ లో ఈ ఎపికల్ బర్డ్ అనేటువంటిది డామినెంట్ గా పెరుగుతుంది. పార్షియల్ బర్డ్స్ ఆర్ లాటరల్ బర్డ్స్ ఆర్ ఇన్హిబిటెడ్ బై ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఎపికల్ బర్డ్, బట్ due to the effect of the cytokinin, the apical dominance is overcoming, or apical dominance is removing, or apical dominance is stopped. Okay, cytokinin stimulate the release of lateral birds from apical dominance imposed by auxin from the apical bird. కాబట్టి సైటోకైనిన్స్ అప్లికేషన్ చేస్తే ఏమైతే ఆటోమేటిక్ గా లాటరల్ బర్డ్స్ అనేటువంటివి వేగంగా పెరుగుతాయి, పార్శ్వ కొమ్మలు ఎక్కువ పెరుగుతాయి, పార్శ్వ శాఖలు ఎక్కువ పెరుగుతాయి, అదేవిధంగా పార్శ్వ మొగ్గలు అనేటువంటి ఎక్కువ మొత్తం పెరిగి బ్రాంచెస్ ఎక్కువ వస్తాయి. వేగంగా పెరిగేటువంటి రూట్ మన ఏది షూట్ టిప్ అనేటువంటిది దాని పెరుగుదల ఆగిపోయి పార్శ్వపు శాఖలు అనేటువంటి ఎక్కువ పెరుగుతాయి. వీటి వల్ల ఎవరికి ఎక్కువ లాభం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు ద్రాక్ష చెట్టు ఉంది, ఒకే కొమ్మ పెరుగుకుంటూ పోతే ఏం లాభం, పక్కన కొమ్మలు కూడా చాలా అవసరం అవుతాయి. అదేవిధంగా మీరు మల్బరీ చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఈ మల్బరీ టీ పొడుగు పెరిగితే ఏం లాభం లేదు, పార్శ్వ కొమ్మలు వస్తే ఎక్కువ ఆకులు వస్తాయి. ఆ ఆకుల వల్ల ఎక్కువగా మనకు ఈ టస్సార్ పట్టు కానీ, మల్బరీ పట్టు కానీ, ఈ ఈరి పట్టు కానీ, ముంగా పట్టు కానీ, ఈ రకరకాల పట్టు ఉంటాయి. పట్టు వస్త్రాలను తెలుసు కదా, సిల్క్, కంచి పట్టు అని మనం చెప్పుకుంటారు కదా, ఈ కంచి పట్టు, ఈ పట్టు వస్త్రాలు ఆడవారికి ఇష్టమైన ఏంటి, ఈ పట్టువే కదండి. కాబట్టి ఈ పట్టుకు సంబంధించినటువంటి ఈ పట్టు పురుగులు ఏదైతే సిల్క్ వామ్స్ ఎక్కువ పెరగడానికి ది మల్బరీ లీవ్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. సో ఈ మల్బరీ లీవ్స్ పైన ఈ రకరకాల పట్టు పురుగులు ఉంటాయి, టస్సార్ కానీ, ముంగ కానీ, ఈరి కానీ, అర్థమవుతుందా, మల్బరీ కానీ, ఇట్లా రకరకాల ఈ ఈ పట్టు అనేటువంటివి అవి పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఎక్కువ మొత్తంలో కొమ్మలు కావాలి, అర్థమవుతుందా. అదేవిధంగా హార్టికల్చర్లో కానీ, నర్సరీలో కానీ, గార్డెనింగ్లో కానీ ఎక్కువ మొత్తంలో పొడుగు పెరిగే వాటికంటే పార్శ్వ కొమ్మలు పెరిగితే ఎక్కువ అందంగా కనపడుతుంది. అందుకే వాటిపైన వేటిని స్ప్రే చేస్తారు, ఎక్కువగా సైటోకైన్స్ స్ప్రే చేస్తారు. ఇన్ నర్సరీ ఆర్ గార్డెనింగ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఈవెన్ దో ద ల్యాండ్స్, దే ఆర్ అప్లయింగ్ సైటోకైన్స్ ఎక్స్టర్నల్లీ. సింథటిక్ సైటోకైన్స్ ఆర్ స్ప్రేయింగ్ ఆన్ ది ప్లాంట్స్. అర్థమైందా. దెన్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ లీఫ్ బ్లేడ్ గ్రోత్, పత్రం యొక్క వైశాల్యం పెంచుతుంది, పత్ర వైశాల్యం పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పత్ర వైశాల్యం, ఇప్పుడు తమలపాకులు ఉన్నాయి, తమలపాకులు మనకు పైపర్ బీటిల్ అంటాం కదా, ఇవి ఈ తమలపాకులకు సంబంధించి ఈ చిన్న పరిమాణం చిన్నగా ఉంటే ఎవరన్నా ఇష్టపడతారా, కలకత్తా పాన్ అంటారు. ఒక్కొక్కరు పాతకాలంలో రాజులు 14 ఆకులు 14 కిల్లి 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 అనే ఒక పాట కూడా ఉంది, మీకు తెలుసు. ఈ కిల్లీలు వేసుకునేవారు. పత్ర వైశాల్యం పెరగాలి, లీఫ్ బ్లేడ్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఫోటోసిన్స్ ఎక్కువ జరగాలి. కాబట్టి ఎక్కువ మొత్తంలో పత్ర వైశాల్యం పెరిగితే లాభం. ఇప్పుడు టొబాకో ఉంది, సోలనేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి నికోటే అనే టబాకం ఉంది, అది చాలా పొడవు పెరగాలి, వైశాల్యం ఉండాలి, ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ వాళ్ళకి ఈల్డ్ వస్తుంది అనమాట. అవునా కాదా. సో పత్రాలు ముఖ్యంగా లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కి సంబంధించి పత్ర వైశాల్యం పెంచడంలో ఈ సైటోకైన్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. లీఫ్ బ్లేడ్ అంటాం మనం, పత్ర దళం అంటాం, లీఫ్ బ్లేడ్ ఆర్ లీఫ్ లామినా అంటాం, లీఫ్ లామినా. కాబట్టి సైటోకైన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఆ వాటిని ఎన్లార్జ్ చేసి పెద్దగా అయ్యేటట్టు చేస్తాయి అనమాట. అంతేకాకుండా సైటోకైన్స్ ప్రమోట్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకు, ఫోటోసిన్సిస్ ఎక్కువ మొత్తంలో జరగడానికి. సైటోకైన్స్ డీలే లీవ్స్ ఇన్ సెన్స్. అందుకే నేను చెప్పాను కదా, కూరగాయల అమ్మేల దగ్గర పాలకూర కానీ, తోటకూర కానీ, బచ్చల కూర కానీ, గోంగూర కానీ ఉంటే అబ్బా రైతులు ఎంత బాగా తీసుకొచ్చారో, మంచిగా మెరుస్తూ తలతల మిలమిల మెరుస్తుందని మనం పోతే నిజంగా రైతు అయితే అవి ఫ్రెషే. కానీ ఎవరైతే కమర్షియల్గా ఎవరైతే ఈ వెజిటేబుల్ వెండర్స్ ఉంటారో, రోజుగా అమ్మేవారు, బేరం చేసే వాళ్ళు ఉంటారో, వాళ్ళ దగ్గర 3 రోజులే ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వచ్చేటప్పుడు వాటి మీద ఈ బెంజైలమైన్లో ప్యూరిన్, బిఏపి అంటాం కదా, లేదా సైటోకైన్స్ స్ప్రే చేసుకొని తీసుకొస్తారు. అబ్బా అవి మంచిగా మెరుస్తూ ఉంటాయి. మనం పోయి ఏం చేస్తాం, వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కొని తీసుకొని వస్తాం. రైతుల దగ్గర కొనే లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ మాత్రమే ఫ్రెష్. కానీ బేరగాళ్ళ దగ్గర, ఈ వెజిటేబుల్ వెండర్స్ వాళ్ళ దగ్గర, రోజు కొనే వాళ్ళ దగ్గర కొద్ది వరకు అన్బిలీవబుల్ అనమాట, అన్సర్టనిటీ ఉంటుంది. ఎందుకు, దే ఆర్ స్ప్రేయింగ్ ది సైటోకైనన్స్ ఫర్
ఏమంటాం? మంచిగా ఫ్రెష్ కనబడుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటాం మనం, షెల్ఫ్ లైఫ్. And cytokinase application leaf will induce sink-like activity in the leaf, thereby promoting leaf longevity by directing nutrients to the leaf. కాబట్టి అవి ముడతలు పడినట్టు ఉండవు, వాడిపోయినట్టు ఉండవు, వడలిపోయినట్టు ఉండవు. అందుకే మీరు రైతుల దగ్గర కొంగనే మంచిగా లేవు, కానీ బేరగాళ్ళ దగ్గర కొంగనే అవి మంచిగా ఉన్నాయని వాళ్ళ దగ్గరే కొంటారు. ఎందుకు? వాళ్ళు వీటిని స్ప్రే చేసుకొని తీసుకొని వస్తారు, వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది. రజనీ మేరల్ లాంటి వాళ్ళు పోయి వాళ్ళకి ముందే చెప్తారు. పాపం రైతులకు మాత్రం చెప్పారు. రైతులు ఏం చేస్తారు? తోటకెళ్ళి తీసుకొచ్చేసరికి ఎండకు వాడిపోతాయి. మనం ఏం చేస్తాం? ఈ వాడిపోయినాయని, వడిలిపోయినాయి అని. అర్థమవుతుందా? అవి సింక్ అయిపోయి, అవి కర్రలు అయిపోయి, వాడిపోయినట్టు వడిలిపోయినట్టు ఉన్నాయా? మనం కొనం. అవునా కాదా? కాబట్టి ఈ బిఏపి కానీ లేదంటే ఈ కైనటిన్ కానీ అప్లికేషన్ చేస్తే దాని యొక్క లైఫ్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది. నేను సెల్ ఎక్స్పాన్షన్, సైటోకైనన్స్ కెన్ ఆల్సో స్టిమ్యులేట్ సెల్ ఎక్స్పాన్షన్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద ప్లాస్టిసిటీ ఆఫ్ సెల్ వాల్. మనకు ఈ ప్లాస్టిసిటీ అంటే అర్థం ఏంటిదంటే ఈ కణ కవచానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాకోచం జరగడంలో, ఏది పొడవు పెరగడంలో ఈ సైటోకైనన్స్ అనేటువంటివి తోడ్పడుతుంది. నెక్స్ట్, హార్టికల్చర్ యూజ్ ఆఫ్ సైటోకైన్స్. మరి ఉద్యానవన రంగంలో సైటోకైన్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి? ముఖ్యంగా కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో సైటోకైన్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి? ముఖ్యంగా బెంజైలమైన ప్యూరిన్ గా చెప్పుకునేటువంటిది మేజర్ గా సింథటిక్ సైటోకైన్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో అవైలబిలిటీ ఉంది. ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది హై క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది బెంజైలమైన ప్యూరిన్, ఇట్ ఈస్ ఎ సింథటిక్ సైటోకైన్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ and number of manufacturers and are often a mixture with gibberellins. అవి మనకు బయట మార్కెట్లో లభ్యమవుతాయి. మీరు ఈ సర్జికల్ షాపులలో కానీ, ముఖ్యంగా ఈ మనకు ఈ లెబొరేటరీకి సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ దొరికేటువంటి వాటిలో ఈ సైటోకైన్స్ అనేటువంటి ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి. ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. దెన్ ద ఫ్రూట్ థిన్నింగ్. మనకు తెలుసు ఫ్రూట్ థిన్నింగ్కి సంబంధించి, సైజుకి సంబంధించి, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఫ్రూట్కు సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు బెంజైలమైన ప్యూరిన్ అనేటువంటిది మనకు ఈ 10 to 12 mm సైజ్, మిల్లీమీటర్ సైజ్ అనేటువంటిది ఉండి థిన్నింగ్ అయితే ప్రమోట్ యాన్యువల్ బియరింగ్ ఏ నార్మల్లీ ది బయనియల్ బియరింగ్ కల్టివర్స్. ముఖ్యంగా 2 సంవత్సరాలు అంటే ద్వివార్షిక మొక్కల్లో మేజర్గా ఇవి మనకు ఫ్రూట్ సైజ్ అనేటువంటిది తగ్గించడంలో, ముఖ్యంగా 10 to 12 mm చేయడంలో తోడ్పడతాయి. దెన్ లాటరల్ బ్రాంచింగ్, పార్శ్వపు మొగ్గలు పెరగడంలో ఇవి తోడ్పడతాయి. కాబట్టి మనకు అవి మొక్క అనేటువంటి పొడుగు పెరగకుండా గుంపు పెరగడంలో తోడ్పడుతుంది. అర్థమవుతుందా? మల్లె తీగలు ఉన్నాయి అనుకో, తీగ పొడుగు పెరిగితే మల్లె చెట్టెక్కి పందిరెక్కి మనం మల్లెపూలు కోయం కదా. కాబట్టి మల్లెపూలు కోయాలంటే ఏం చేయాలి? మల్లెపూలు తెంపాలంటే ఏం చేయాలి? మనకు పొదగా పెరిగితే మనం ఈజీగా మనం మల్లెపూలు తెంపగలుగుతాం. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి బ్రాంచెస్, లాటరల్ బ్రాంచెస్ అనేటువంటి ఎక్కువ మొత్తంలో అవసరం. వెజిటేబుల్స్ కోసం కానీ, పూల కోసం కానీ లాటరల్ బ్రాంచెస్ అనేటువంటి ఎక్కువ మొత్తంలో యూజ్ అవుతాయి. దెన్ డిలే ఆఫ్ సెనసెన్స్, పత్రాలు వడలిపోవడంలో, పత్రాలు రాలిపోవడంలో ఇవి తోడ్పడతాయి. ముఖ్యంగా లిల్లీ బల్బ్స్, మనకు లిలియేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి లిల్లీ బల్బులలో కానీ, అంటే బల్బ్స్ అంటే మనం లక్షణాలు అంటాం, మనం బల్బ్స్ లఘు లక్షణాల్లో కానీ మనకు ఇవి ముఖ్యంగా ఈ పత్రాలు వడలిపోకుండా తోడ్పడతాయి. ఇండక్షన్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాయింట్సెటియా, మనకు తెలుసు పాయింట్సెటియాలో ఇది మనకు గ్రోత్ ఇది ఇండ్యూస్ చేయడంలో తోడ్పడుతుంది. యూఫోర్బియా పల్చరిమా అనేటువంటి జాతుల్లో ఆల్సో కాల్డ్ గాజీ అథ్రిక్ ఫ్లవర్, విచ్ నేమ్ ఈస్ గివెన్ బై ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ క్రిక్ లాండన్, హూ ఈస్ ద బ్రీడర్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఎట్ ది వాండర్బిట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ చికాగోకు సంబంధించినటువంటి ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ మనకు ఈ ఫ్లవర్ను ఇతను ఇది ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. బిఫోర్ షార్ట్ డే ఇండక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్, ఓవరాల్ వెజిటేషన్ గ్రోత్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్. ఏ లేట్ సీజన్ స్ప్రే కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రమోట్ బ్రాక్ట్ ఎక్స్పాన్షన్. ముఖ్యంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ పుష్పాలకు సంబంధించి పుష్పపుచ్చాలు ఎక్స్పాన్షన్ చేయడంలో ఈ ప్రొఫెసర్ క్రిక్ లాండన్ అనేటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేటువంటి తోడ్పడింది. దెన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ బెర్రీ క్వాలిటీ, మనకు తెలుసు ఏదైతే ఈ ఫ్రూట్స్కి సంబంధించి ఈ మనకు ఈ బెర్రీ ఫలాలు అనేటువంటివి మృదు ఫలాల్లో మనకు క్వాలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడంలో కూడా సైటోకైనిన్స్ అనేటువంటి తోడ్పడతాయి. ముఖ్యంగా ఈ గ్రేప్స్లో కానీ, కివీ ఫ్రూట్లలో కానీ వాటి సైజును ఇంక్రీజ్ చేయడంలో, అంతేకాకుండా వాటికి సంబంధించినటువంటి లైఫ్ స్పాన్ ఇంక్రీజ్ చేయడంలో కూడా ఈ మనకు ఈ క్వాలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడంలో ఈ సైటోకైనిన్స్ అనేటువంటివి తోడ్పడతాయి. సో దెన్ ఫ్రూట్ థిన్నింగ్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించి మనకు తెలుసు
ఇది బెంజైలమైన ఫ్యూరిన్ అనేటువంటిది ఫ్రూట్ థిన్నింగ్ చేస్తుంది. దెన్ ఎట్ ద సేమ్ టైం some of the other fuji and spuri type delicious different types of fruits also thinning by benzyl adenine. The benzyl aminopyrin or benzyl adenine అవి ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చూపుతాయి. దాంతో పాటుగా ఎన్ఏఏ ఈ బెంజైల్ అమైనో ప్యూరిన్ కానీ బెంజైల్ అడినిన్ కానీ ఎన్ఏఏను ప్రోడక్ట్స్ అనేటువంటివి మనకు మిక్స్ చేయకపోవడం అనేటువంటిది ఉత్తమం. ఒకవేళ ఫీడ్ చేసినట్లయితే రిజల్ట్స్ లో మనకు వ్యత్యాసం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇక చూడండి, ఈ గాజీ అత్రిక ఈ దీనికి సంబంధించి పాయింట్సెటియాకు సంబంధించి చూడండి, ఈ బ్రాక్ట్స్ అనేటువంటి చూడండి అవి ఎంత అందంగా మనకు కలర్స్ కనబడుతున్నాయో. పాయింట్సెటియాకు సంబంధించి ఇది కనబడుతుందా మీకు? పాయింట్సెటియాకు సంబంధించి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇక చూడండి, ఈ induction of growth in poinsettia. If a similar benzyl adenine or gibberellic acid combination apply in poinsettia, దీన్నే మనం ఏమంటాం? యూఫోర్బియా పల్చరిమా. యూఫోర్బియా పల్చరిమా మనం పాయింట్సెటియా ఫ్లవర్ అని మనం పిలుస్తాం. ఈ పాయింట్సెటియా సంబంధించి దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే దీన్నే ఆల్సో కాల్డ్ గాజీ అత్రిక్ ఫ్లవర్ అని పిలుస్తాం. గాజీ అత్రిక్ ఫ్లవర్స్ కు సంబంధించి ఎవరిచ్చారు ఆ అత్రిక్ ఫ్లవర్ అని? ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ కిర్క్ ల్యాండమ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త చికాగో విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి ఇది ఆ ఫ్లవర్ ను ఏది ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటిది ఇండ్యూస్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా వెజిటేటివ్ గ్రోత్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్. ఏ లేట్ సీజన్ స్ప్రే కెన్ బి యూజ్డ్ ప్రమోట్ బ్రాక్ట్ ఎక్స్పాన్షన్. ఆ బ్రాక్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ కి సంబంధించి ఈ బెంజైల్ అడెనిన్ స్ప్రే చేయడం ద్వారా అది మనకు డిఫరెంట్ కలర్స్ లో వచ్చింది. ఇక చూడండి, ఇక్కడ గాజీ అత్రిక్ మనకు ఫ్లవర్ అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం ఈ శాస్త్రవేత్తకు సంబంధించి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది cytokinins impact, my dear friends. So tomorrow we'll going to discuss about the another phytohormone gibberellin. If you have any doubt regarding of this cytokinins, please ask me. I will clarify your doubts. వీటికి సంబంధించి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు నన్ను అడగొచ్చు. ఐ విల్ క్లారిఫై. సైటోకైనిన్స్ మేజర్గా ఈ సైటోకైనిన్స్ అనేటువంటివి మొక్కజొన్న యొక్క ఎండోస్పెర్మ్ అండ్ ఆల్సో కోకోనట్ కి సంబంధించిన మీరు లిక్విడ్ కోకోనట్ చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? కోకోనట్ కొబ్బరి పాలు అంటాం మనం, కొబ్బరి నీళ్లు అంటాం. దాని మనకు లిక్విడ్ ఎండోస్పెర్మ్ ఆల్సో కంటైన్ సైటోకైనిన్స్. ఓకేనా? అంటే సైటోకైనిన్స్ అనేటువంటివి మనకు మేజర్గా ఫస్ట్ జియాటిన్ లెథమ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త, అదేవిధంగా స్కూగైన్ మిల్లర్ సైటోకైనిన్స్ సంబంధించి ముఖ్యంగా ఈ కొబ్బరి పాలలో అంటే ద్రవరూప అంకురచ్ఛేదంలో